तर नेक्स्ट पॉईंट आपल्या इथं बघायचं आपल्याला, ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट आपला कपॅसिटरमधला आहे. कपॅसिटर्स इन पॅरल. Capacitors in parallel combination. पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ कपॅसिटर्स. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय दाखवलेलं बघा, पॅरल अरेंजमेंट दाखवलेली आहे कपॅसिटरची. ओके. बघा, द पॅरल अरेंजमेंट ऑफ कपॅसिटर्स इज ॲज शोन इन फिगर. काय दाखवलेलं आपल्याला, त्या कपॅसिटरची असणारी काय दाखवली, पॅरल अरेंजमेंट. सो द पॅरल अरेंजमेंट capacitors in parallel. So parallel arrangement of capacitors as shown in figure below, where the insulated plates are connected to a common terminal A. Where the insulated plates are connected to a common terminal A, which is joined to the source of potential, while the other plates are connected to another common terminal B, which is earthed. So this combination, all the capacitors have the same potential difference, but plate charges plus minus Q1 on capacitor first, plus minus Q2 on the capacitors 2, plus minus Q3 on capacitor 3 are not necessarily the same. If charge Q is applied at point A, then it will be distributed to capacitors depending on the capacitances. So therefore total charge Q can be written as Q is equal to काय होणार बघा, Q1 plus Q2 plus Q3, that is C1V plus C2V plus C3V. Let Cp be the equivalent capacitance of the combination, then Q is equal to Cpv. Okay, so general formula for effective capacitance Cp, that is parallel combination, ते आपल्याला इथं काय केलेलं आहे
भेटलेला आहे. सो बघा कपॅसिटर्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. तर याच्यामध्ये जनरली काय केलेलं आहे आपण, हिअर 3 कॅपॅसिटर्स दॅट इज C1, C2 अँड C3. इथे 3 कॅपॅसिटर्स आहेत, कोणकोणते C1, C2 आणि C3. ते आर कनेक्टेड टू पॅरलल. का, या तिघांचं कॉमन टर्मिनल ए या ठिकाणी आहे आणि या साईडच्या तिघांचं कॉमन टर्मिनल कुठं आहे, बी या ठिकाणी आहे. सो द कॉमन टर्मिनल of C1, C2, C3 are at A and common terminal of C1, C2, C3 at B. So it is said to be capacitors in parallel combination. तर आपण याला काय म्हणू शकतो, तर हे पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आपण कॅपॅसिटर्स काय केलेले सगळे कनेक्ट केलेले आहेत. सो the A end which is connected to the potential difference and B is connected to earthed. आणि बी मात्र काय केलं आपण, अर्थड केलेलं आहे. ओके, सो हिअर 3 कॅपॅसिटर्स C1, C2 अँड C3. इट हॅज सेम पोटेन्शियल डिफरन्स. बघा इन पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors in parallel combination of capacitors. हे जे काय आहे ते parallel combination of capacitors, the potential difference is same. Potential difference is same, but charges are different. त्यांच्यामध्ये असणारं जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये तो डिफरंट होता, चार्ज सेम होता. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स सेम आहे, चार्ज वेगळा आहे. ओके, C1 हा चार्ज जर पकडला, समजा आता इथं लिहितो, फॉर कॅपॅसिटर C1 charges are is plus Q and minus Q1. For C2 कॅपॅसिटर जर आपण बघितला तर चार्जेस काय बघा, C2 च्या ठिकाणी for C2 चार्जेस काय बघा, प्लस Q2 and minus Q2. C2 साठी काय आहे बघा, C2 या कॅपॅसिटरचे चार्जेस प्लस Q2 and minus Q2. C3 charges are plus Q3 and minus Q3. C3 साठी चार्जेस कुठले आहेत, प्लस Q3 and minus Q3. So in parallel combination, parallel means all capacitors are connected in such a way that they have common terminal at A and at B. A is connected to potential difference and B is connected to earthed. Okay. So in parallel combination of capacitors, the potential difference is same throughout the circuit, but charges are different. But charges मात्र कसे आहेत, त्याच्यामध्ये चार्जेस हे मात्र सगळे डिफरंट आहेत. सो फॉर कॅपॅसिटर C1, कॅपॅसिटर C1 साठी चार्जेस काय आहेत बघा, त्याचे प्लस Q1 मायनस Q1. C2 चार्ज जर पकडला तर चार्जेस काय आहेत, प्लस Q2 अँड मायनस Q2. C3 जर पकडला तर चार्जेस काय आहेत, प्लस Q3 अँड मायनस Q3. ओके, सो त्याच्यामधले चार्जेस काय आहेत, डिफरंट आहेत. So therefore here we have to find out its net effective capacitance. So charges are same, म्हणजेच आपण इक्वेशन कसं लिहू शकतो. So the net charge C is equal to summation of all. So net capacity of capacitance C is equal to काय म्हणू शकतो आपण, C1 plus
C2 प्लस C3. यू नो दॅट आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारे चार्जेस वगैरे माहिती आहेत. सो C इज इक्वल टू व्हॉट? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. C इज इक्वल टू काय आहे? Q अपॉन V. सो देअरफॉर टोटल कॅपॅसिटी जी काय आहे ऑफ कॅपॅसिटन्सची त्याची सगळ्याची ॲडिशन येणार. सो देअरफॉर आपण हे कसं लिहू शकतो बघा. सो इट कॅन बी रिटन ॲज टोटल चार्ज Q कॅन बी रिटन ॲज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. आता जनरल आपण चार्जेस लिहिलं, मात्र टोटल चार्ज आपल्याला इथं माहिती आहे. सो फॉर parallel combination साठी आपण काय करू शकतो बघा. सो फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशन आपण काय करू शकतो, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ओके, आता टोटल चार्ज काय असणार आहे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 असणार आहे. सो हिअर हा जो आपण चार्ज दिला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, त्याचे आपल्याला रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे? फाइंड आउट करायला पाहिजे. सो देअरफॉर त्याच्या व्हॅल्यूज काय आहेत बघा. सो वी नो दॅट Q इज इक्वल टू हा V इकडे आहे. सो Q इज इक्वल टू C. So this for Q we can write CV, that is CPV. CP with the effective capacitance in parallel combination. So Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V. So V कॉमन घेतला तर Q1 ची व्हॅल्यू आपण लिहिली, Q2 ची लिहिली, Q3 ची लिहिली. सो इज इक्वल टू V कॉमन घेतलं तर काय सांगा, C1 प्लस C2 प्लस C3. सो V ला V काय होऊ शकतं, कॅन्सल होऊ शकतं. सो V ला V कट झालं तर काय सांगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. So here we obtain the equation that CP is equal to काय भेटलं बघा. सो CPV is equivalent capacitance of the combination, then Q is equal to CPV. So CPV is equal to C1V plus C2V plus C3V. Okay, so CP is equal to काय भेटलं, C1 plus C2 plus C3. So the general formula for effective capacitance CP for parallel combination of n capacitors. Okay, जर n कॅपॅसिटर साठी काढाय असेल तर काय येणार सांगा, nth कॅपॅसिटर पर्यंत त्याच्या व्हॅल्यूज येणार. सो बघा, सो nth कॅपॅसिटर्स for nth capacitors CP is equal to C1 plus C2 plus काय सांगा CM. सो फॉर nth capacitors त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सगळ्यांची काय येईल तिथं ॲडिशन येणार आहे. CP is equal to C1 plus C2 plus up to CM. ओके, नेक्स्ट आपल्याला पुढे बघायचं याचं एक्झाम्पल. त्यापूर्वी काय काय केलं बघा. कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशन there is potential difference is the same but charges are different. Okay, so here three capacitors, that is C1, C2 and C3, they are connected parallelly. आपण हे कधी म्हणू शकतो, if the common terminals are connected. जर त्याला काय असेल, कॉमन टर्मिनल्स असतील तर Q1, Q2 आणि Q3 म्हणजे C1, C2, C3 कॅपॅसिटरचं कॉमन टर्मिनल काय आहे, A, विच इज कनेक्टेड टू पोटेन्शियल सोर्स, आणि C1, C2, C3चं अनादर एंड जे आहे विच इज कनेक्टेड टू ॲट पॉईंट B, आणि ते काय केलेलं आहे, अर्थड केलेलं आहे. सो दिस इज पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स. सो इन पॅरल कॉम्बिनेशन आपल्याला माहिती आहे कॅपॅसिटरमध्ये द पोटेन्शियल डिफरन्स इज सेम बट चार्ज कसे असतात, डिफरंट असतात.
सो फॉर कपॅसिटर C1 चार्जेस काय असणार त्याचे +Q1 अँड -Q1. C2 चार्जसाठी काय आहे बघा +Q2 अँड -Q2. C3साठी +Q3 अँड -Q3. आता जनरली आपण म्हणू शकतो काय कपॅसिटी ऑफ द कपॅसिटर C इज इक्वल Q/V. सो Q इज इक्वल काय होणार सांगा CV. सो फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशन द टोटल चार्ज रिटर्न ॲज पॅरलल कॉम्बिनेशनसाठी आपण टोटल चार्ज काय कसं लिहू शकतो तर Q इज इक्वल टू C1 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. आता Q म्हणजे आपल्याला माहिती आहे Q म्हणजेच काय CPV इज इक्वल टू Q1ची किंमत काय आहे C1V प्लस Q2साठी C2V प्लस Q3साठी C3V. सो CPV इज इक्वल टू त्याच्यामधून V जर कॉमन घेतलं तर आतमध्ये काय राहणार सांगा V जर कॉमन घेतला असेल तर आतमध्ये काय राहणार आहे V कॅन्सल होणार. सो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. दिस इज फॉर nth कपॅसिटर्स. सो CP इज इक्वल टू फॉर nth कपॅसिटर जर घेतलं तर आपण काय येणार C1 प्लस C2 प्लस CN. सो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कपॅसिटर्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. ओके. सो नेक्स्ट आता आपल्याला बघायचं एक एक्झाम्पल. when 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another. समजा काय म्हटलेलं आहे when 10 raised to 8 electrons are transferred. समजा 10 raised to power किती आहे 8 एवढे इलेक्ट्रॉन्स समजा आपण ट्रान्सफर केले फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर. किती इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले आपण
10⁸ electrons are transferred from एका कंडक्टर. एक्झाम्पल प्रॉब्लेम सॉल्व आहे. प्रॉब्लेमचं आता काय ते आधी लिहावे लागणार, बरोबर आहे का? आता बघा, when 10⁸ electrons are transferred from one conductor to another, so potential difference of 10 volt appears. तर आता 10⁸ इलेक्ट्रॉन जर एका कंडक्टरमधून दुसऱ्या कंडक्टरमध्ये जर आपण पाठवले तर जवळपास पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे व्होल्टेज ते किती दिसतं आपल्याला? 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of that two conductors. तर ते जे दोन कंडक्टर्स आहेत त्याचे कॅपॅसिटन्स किती, ठीक आहे, आधी काय दिलेलं आपल्याला ते लिहू. सो गिवन मध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिलेले आहेत. एकच मिनिट झूम करू म्हणजे तुम्हाला दिसतंय. बघा फर्स्ट काय दिलेलं आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला दिलेले आहेत. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन इज इक्वल टू number of electrons n is equal to 10⁸. voltage किती दिलं? 10 volt. so therefore charge transfer. therefore charge काय होतो? transferred होतो. so therefore charge transferred. so Q is equal to n into E. So n means किती आहे बघा? 10⁸ into E ची व्हॅल्यू किती आहे? 1.6 into 10⁻⁻19. तर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज म्हणजे E. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज काय आहे? E. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E. E is equal to काय आहे बघा? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So therefore Q is equal to काय लिहू शकतो बघा आपण? Q is equal to 1.6 into 10⁻. तर हा -19 मधून जर याने केलं तर काय सांगा? -11 coulomb. So capacitance between two conductors. Therefore capacitance between two conductors. So capacitance between two conductors, C is equal to charge, okay, Q upon potential difference V. So काय येणार सांगा? C is equal to Q upon V. So is equal to Q ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? 1.6 10⁻⁻11 अपॉन V ची व्हॅल्यू किती आहे? 10 म्हणजे 10⁻1 वरती गेलं तर 1.6 into 10⁻10. सो या ठिकाणी एक्झाम्पल आपलं काय होतं बघा. When 10⁸ electrons are transferred from one conductor to another, a potent difference of 10 volt appears between the conductors. So find the capacitance of two conductors. So given number of electrons किती आहेत? n is equal to 10⁸. voltage किती दिलेला आहे? 10 volt. charge किती ट्रान्सफर होणार? So Q is equal to number of charge into electronic charge. So 10⁸ into electronic charge ची व्हॅल्यू किती आहे? 1.6 into 10⁻⁻19. सो Q is equal to 1.6 into 10⁸ जे आहे -19 -11 राहील. सो कॅपॅसिटन्स बिटवीन टू कंडक्टर्स C is equal to Q upon V. सो Q ची व्हॅल्यू किती आहे? 1.6 into 10⁻11 अपॉन व्होल्टेज किती आहे? 10. सो 10⁻1 ते वरती गेलं तर काय होईल? -11 मध्ये +1 होईल, सॉरी -1 होईल. सो 10 काय आहे बघा? वरती गेलं तर काय होणार आहे? इथं खाली 10⁻1 आहे, ते वरती गेलं तर मायनस. सो चेंज होणार. सो -11 वरती गेल्यानंतर काय होणार? मायनस. सो मायनस
तर नेक्स्ट आणखीन एक प्रॉब्लेम आपण पाहणार आहोत. सेकंड प्रॉब्लेम. Next example. .16. From the figure given below. म्हणजे खाली एक आपल्याला डायग्राम दिलेला आहे त्याच्यानुसार find the value of capacitance C. Find the value of capacitance C. Find the value of capacitance C. If the equivalent capacitance, if the equivalent capacitance C from the figure given below, जे दाखवलेले आहे. Find the value of capacitance C with the equivalent capacitance between A and B, is to be 1 microfarad. Is to be 1 microfarad. So all other capacitors are in microfarad. All other capacitors in microfarad. So from the figure given below, find the value of capacitance C. जे काय आपल्याला फिगर दिलेली आहे खाली. सो त्याच्यानुसार फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटन्स C ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेली आहे. इफ द इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स बिटवीन A अँड B, तर इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स असेल A आणि B मधला तो 1 मायक्रोफॅरेड दिला असेल तर ऑल अदर कॅपॅसिटन्स आर इन मायक्रोफॅरेड. सो आधी बघा डायग्राम कशी दिलेली आहे. हा आहे कॅपॅसिटर C जो आउटसाइड आहे. हे फर्स्ट याच्यामध्ये, त्यानंतर इथं आहे 8, त्यानंतर आहे 4, हा आहे C1, त्यानंतर हा दिलेला आहे बघा C2, याचं पॉइंट इकडे दिलेला आहे आउटसाइडला B, आणि हा दिलेला आहे C3. त्यानंतर हा आहे 4th ची व्हॅल्यू, आणि इथे कॅपॅसिटर दिलेला आहे C5. हा बघा आहे C4, याची व्हॅल्यू पण किती दिली, 4 दिली. सो A to B मध्ये बघा हा A आहे. पहिल्यांदा कॅपॅसिटर C दिलेला आहे, हा 1 C3 म्हटलेला आहे, इथं 8 4 C2, इथं 4 C4 आणि 4 C5. सो आज जे काही दिलेलं आहे ते गिव्हन मध्ये लिहू. सो गिव्हन इज इक्वल काय काय दिलेलं आहे. C1 दिलेला आहे 8 मायक्रोफॅरेड, C2 दिलेला आहे 4 मायक्रोफॅरेड, C3 दिलेला आहे 1 मायक्रोफॅरेड. C1 दिलेला बघा 8 मायक्रोफॅरेड, C2 4 मायक्रोफॅरेड, C3 दिलेला आहे 1 मायक्रोफॅरेड. त्यानंतर दिलेला आहे बघा C4 दिलेला आहे 4 मायक्रोफॅरेड, C5 दिलेला आहे 4 मायक्रोफॅरेड. So the effective capacitance of C4 and C5 in parallel. So the effective capacitance of C5 आणि C4 एकमेकांना कसे आहेत, पॅरलल मध्ये. In parallel, the effective capacitance of C4 and C5 in
parallel. So therefore C4 plus C5 is equal to 4 plus 4 parallel असेल तर सर्व त्यांची आपण काय घेतो बेरीज 8 microfarad. Again बघा the effective capacitance of C3 या ठिकाणचा आणि हे कॉम्बिनेशन हे दोघांनी एकमेकाला कशा असणार इन सिरीज. So the effective capacitance C3 effective capacitance C3 and आता आलेला आपला आन्सर 8 मायक्रोफॅरेड. हा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स C3 आणि हे सॉल्व्ह केलं दोन पॅरलल आहेत त्याचा आलेला आन्सर 8 मायक्रोफॅरेड. ते सुद्धा कसे आहेत बघा ते सिरीज मध्ये येतात. सो काय म्हणू शकतो आपण इथं सो इन सिरीज सिरीज मध्ये असेल तर आपण काय घेतो सो इट इज इक्वल टू त्याचा रेसिप्रोकल घेतो. सो रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर काय म्हणून सांगा C3 व्हॅल्यू सांगा 1 आहे आणि त्याची किती आहे सांगा 8 मायक्रोफॅरेड. सो काय करणार सिरीज कॉम्बिनेशन 1 into 8 आणि 1 plus 8 1 upon C1 plus 1 upon C2. So C2 plus C1 upon C1 C2. त्याचा रेसिप्रोकल आपल्याला घ्यायचा आहे म्हणजे CS इज इक्वल टू काय ना C1 C2 वरती जाईल आणि C1 plus C2 खाली येईल. 1 upon C1 ची व्हॅल्यू 1च आहे प्लस 1 upon C2 ची व्हॅल्यू 8 आहे. सो 8 इकडे येतील अधिक इकडे काय जाणार आहे तिकडे 1 येतील आणि खाली छेदामध्ये 1 into 8 पण 1 upon CS ची व्हॅल्यू. सो CS ची व्हॅल्यू काय होणार त्याचा इन्व्हर्स. सो 1 into 8 upon 1 plus 8. सो 1 into 8 किती सांगा 8 upon 1 plus 8 काय येणार सांगा 9. सो 8 upon 9 मायक्रोफॅरेड. सो त्याचं रिक्वायर्ड आन्सर काय येणार बघा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स C3 आणि 8 मायक्रोफॅरेडचं 8 upon 9 मायक्रोफॅरेड. आता C1 C2 आपण C3चं ते म्हटलं. आता द कॅपॅसिटन्स 8 मायक्रोफॅरेड इज इन पॅरलल विथ द सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2. आपलं आत्ता आलेलं 8 मायक्रोफॅरेड ते मात्र कशाबरोबर पॅरलल असेल C1 आणि C2 बरोबर. सो देअर इफेक्टिव्ह कॉम्बिनेशन इज मग त्यांचं आपण आता इथं काय काढायचं आहे इफेक्टिव्ह कॉम्बिनेशन काढायचं आहे. ओके सो इट इज इक्वल टू ते या बाजूला आपण सोडवू